हाय पिला माने मैं आशा करछि तुम माने खूब भलरे थिबो। आज एई वीडियो रे हम गोटे इंपोर्टेंट विषय स्वास्थ्य और रोग विषय पढ़िबा। स्वास्थ्य और रोग विषय प्राय प्रत्येक वर्ष 2 ରୁ 3 क्वेश्चन आदर्श विद्यालय परीक्षा रे बा एंट्रेंस रे आसे। तेणु ए विषयटी खूब इंपोर्टेंट आदर्श विद्यालय पई मध्य। आदर्श विद्यालय आस्तुबा प्रश्न गुड़िक मु एई विषयर तृतीय भाग रे ये प्रथम भाग या पर गोटे द्वितीय भाग अछि। तृतीय भाग रे मत पूर्व वर्ष रे आस्तुबा आदर्श विद्यालय क्वेश्चन आ उत्तर आलोचना करिछि। तमने शेष पर्यंत देखिबा पई मु अनुरोध करूछि। तबे समय नष्ट न करी चला आरंभ करवा। पिलामाने तुमने लक्ष्य करिछि कि आम सहित पढ़ुवा किछि पिला सेमाने टिके दुर्बल थांती। दुर्बल थिबा पिला मानकु आम कहंती कि अपपुष्टि रे शिकार। अपपुष्टि माने सुस्थ पिला को बढ़िया पई जहा जहा खाद्य दरकार से खाद्यर अभाव अछि। आ आम देखि थांती किछि लोक टिके अंधार हेले ठीक से चली पारंती नै, तांको सहाय्यर आवश्यकता पड़े। आ तुमने देखिथिबो किछि किछि पिलांकर खेल कूद टाइम रे जदि किछि छिड़ी जाए रक्तस्राव बंद हुएनि, बहुत अधिक समय पर्यंत रक्त बहिबा आरंभ। तबे जानिछ कि ये सब गोटे रोग। आसो ए विषय ए रोगर कारण विषय पढ़िबा आ तार निराकरण केमिति हेइ परिबो से विषय भी आमे पढ़िबा। आमे प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार खाद्य खाउताउ। समस्त प्रकार खाद्य उपयुक्त परिमाण रे न खाइले आम शरीर रे खाद्य सारर अभाव हबो। यह हमको रोगाक्रांत कराइब। ए रोग गुड़िक आमे खाद्य अभाव जनित रोग बा अपपुष्टि रोग बोली कहिथाउ। आम खाद्यर मुख्य उत्पादन हेउची श्वेतसार एवं पुष्टिसार। आ यार अभाव हेले कौन कौन रोग हबो आसो जानिबा। आमे प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार खाद्य खाउताउ। आमको सब प्रकार खाद्य खाइबा को पड़िबो, जेमिति भात, डाली, रोटी, अंडा, कदली, क्षीर सब प्रकार मिसई के खाइबा पय पड़ियो। या भीतर जदि कौन प्रकार खाद्य आमे कम खाती तार अभाव जनित किछि किछि रोग आमको हुए। आस आम देखिबा पुष्टिसार अभाव रे कौन रोग हुए। पुष्टिसार अभाव रे क्वासियरकर रोग हुए। क्वासियरकर रोगर लक्षण कौन? शिशु मान जो हुए, शिशुर गोड़ हाथ मुह फुली जाए, चर्म शुखिला दिखा जाए, चर्म रे घा हुए, मुंड बाला कहरा हो जाए और बाल को धरु धरु उपुड़ी जाए। ये सब हूँ क्वासियरकर रोगर लक्षण। तुम मैंने जदि सेमती किसी पिला देख तुम जान क्यों खाद्य सार अभाव ताहा पुष्टिसार खाद्य अभाव हुए। तबे पुष्टिसार खाद्य अभाव क्वासियरकर रोग हुए। क्वासियरकर रोगर लक्षण हूँ गोड़ हाथ मुह फुली जा, चर्म शुखिला दिखा, चर्म रे घा हेबा, मुंड बाला कहरा हो, बाल को धरु धरु उपुड़ी जा, ये सब क्वासियरकर रोगर लक्षण। सेमिति श्वेतसार अभाव रे मारास्मस रोग हुए। मारास्मस रोगर लक्षण कौन ना? गोड़ हाथ सरू हो जाए, उच्चता बढ़ी पारे नहीं, बहुत भोक लगे। ये हूँ मारास्म रोगर लक्षण। तबे एठी आमे दीटा कथा जानिले, पुष्टिसार आउ श्वेतसार एमान होचंते हमर खाद्यर मुख्य उपादान। ये सब अभाव हेले हमको रोग होता है। पुष्टिसार अभाव रे क्वासियरकर रोग हुए, श्वेतसार अभाव रे मारास्मस रोग हुए। तुमने जानिछ कि श्वेतसार और पुष्टिसार थिबा खाद्य आवश्यक परिमाण रे खाइले अपपुष्टि रोग हुए। खाद्यरु विभिन्न प्रकार विटामिन मिलता है। यह हम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबारे सहायता करे। विभिन्न प्रकार विटामिन अभाव विभिन्न प्रकार रोग होता है। तबे ये आम देखा कौन कौन विटामिन अभाव कौन कौन रोग होता है। ये देख विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये हूँ मुख्यतः 4 प्रकार विटामिन। तबे विटामिन ए र अभाव हेले हमको कि रोग हम? अंधार कणा। अंधार कणार कौन हम? अंधार स्पष्ट भाव देखिपर ना। शुखिला चर्म, शुखिला चर्मटा शुखिला देखा। अंधार कणा आ चर्म शुखिला देखा क्यों विटामिन अभाव हुए? विटामिन ए अभाव। सेमती विटामिन बी अभाव कि रोग हुए? बेरी, कलखिया, जीवघा, रक्तहीनता, ये सब रोग हुए विटामिन बी अभाव। बेरी हेले कौन केमी जानिए बेरी बोली? देह में पानी जमी जा, हाथ गोड़ फुली जा, ये सब बेरी लोकर लक्षण। सेमती जीव पाटिरे घा हेबा होची विटामिन बी र अभाव लक्षण। तलीपाद सुंची फुड़ी है लगे ता हूँ रक्तहीनता। और रक्तहीनता कौन पाई हुए? रक्तहीनता विटामिन बी अभाव हुए। सेमती विटामिन डी अभाव हुए रिक्टस एंड ऑस्टिमालेशिया। खपुरी हाड़ नरम हो जा, रिक्टस हेले खपुर हाड़ नरम हो। सेमती ऑस्टिमालेशिया हेले हाथ गोड़ सरू हो सहित बंका हो जाए, यहाँ विटामिन डी अभाव हुए। विटामिन सी अभाव कौन हुए? स्कर्वी। स्कर्वी हेले कौन हम? विभिन्न स्थान रक्तस्राव हम, दांत माड़ी फुली जा, घा चंचल न सुखा, ये सब हूँ स्कर्वी रोगर लक्षण। तुमने जानिछ कि विटामिन डी अभाव छोट पिला रिकेटस रोग है बेले वयस्क लोक मानक ऑस्टिमालेशिया रोग होता है। यहाँ जोटा देखिले विटामिन डी अभाव रिकेटस रोग छोट पिला होता है और बड़ लोक मानक ऑस्टियोमालेशिया होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी व्यतीत विटामिन ई, के, बी कम्प्लेक्स इत्यादि आमको विभिन्न रोग रक्षा कर साहाय्य करे। धातु सार अभाव जनित रोग आमे खाउथबा शाग, क्षीर, अंडा, कदली, चूना माछ इत्यादि आमको धातु सार मिलता है।
ଲୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଧାତୁସାର ଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସୋଡ଼ିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ଧାତୁସାରର ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହେବ? ରକ୍ତହୀନତା, ଅସ୍ଥିବଙ୍କା, ଗଳଗଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଚୁନାମାଛ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମକୁ ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଧାତୁସାରରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ ମିଳେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳେ, ଆଇରନ୍ ମିଳେ, ଗନ୍ଧକ ମିଳେ, ଏହିସବୁ ମିଳେ। ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଏସବୁ ଧାତୁସାରକୁ କୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳେ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ନ ଖାଇବା ଆମକୁ ରକ୍ତହୀନତା, ଅସ୍ଥିବଙ୍କା, ଗଳଗଣ୍ଡ, ଏଠି ଦେଖ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏସବୁ ରୋଗ ହେବ ଆଉ ପିଲାର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ହେବ। ମାନେ ଯେମିତି ବଢ଼ିବା କଥା, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା କଥା, ଚାଲାକ ହେବା କଥା, ପିଲା ସେତିକି ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଚୁନାମାଛ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାଟି କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ? ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ, ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ହେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଯେ ବସିବ ତମକୁ କିଛି ହେବନି। ସେ ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। କେମିତି ଯାଇପାରେ? ନା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇପାରିବ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହିସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଇଠି ଦେଖ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପଳେଇଯାଏ ବା ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହନ୍ତି। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କେମିତି ବ୍ୟାପେ? ନା ଜଳ ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଖାଦ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। এই ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ କିପରି? କେମିତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେତେକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ଯାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରିବା, ଯେମିତିକି ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଖାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ରୋଗଟା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା, ତା ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେସବୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, ବିଭିନ୍ନ ଯୌନ ରୋଗ ଯଥା ସିଫିଲିସ୍, ବଜୋରିଆ ଓ କୃମି ଆଦି ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହିସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? ଯେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ ଏସବୁ ବାୟୁ ବା ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେମିତି ମିଳିମିଳା, ଗାଲୁଆ ପରି ଅନେକ ରୋଗ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, କଫ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା କିମ୍ବା କାଶ କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳା, ଗାଲୁଆ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଠାରୁ ବାୟୁକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରୁଛି। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟି ଖେଳନା ଧରି ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାଟି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କାଶିଲା, ଏ କାଶିଲା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବାୟୁରେ ମିଶିଯିବ। ବାୟୁରେ ମିଶିଲା ପରେ ଏ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ୟା ପାଖକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ରୋଗ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମେ କହିବା ଯକ୍ଷ୍ମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଆଖିଧରା, ଲହରା କାଶ, ମିଳିମିଳା, ଗାଲୁଆ। ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ। ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା, ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ବାସି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମକୁ ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ନ ଘୋଡ଼ାଇ କିମ୍ବା
ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସି ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଆମକୁ ହଇଜା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବୋଲି ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବାସି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ସେମିତି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଈ, ନାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପୋଖରୀରେ ଆମେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜଳରେ ଶରୀରକୁ ହାନି ଘଟାଏ ବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ କୁହନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଜଳରେ ଶରୀରକୁ ହାନି ଘଟାଇଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ କହନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳରେ ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, କାମଳ ଓ ଟାଇଫଏଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପିଇଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଯଦି ତୁମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ପିଇବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, କାମଳ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଭଳି ରୋଗ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୂଅ, ପୋଖରୀ ଓ ନଈ ନାଳର ଜଳକୁ ଭଲ କରି ଫୁଟାଇ ଛାଣି ପିଇଲେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଜଳ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କଲେ ସେବନ ନିରୋଗ ରହିବ ତୁମ ଜୀବନ। ସବୁବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଆମେ ଯେମିତି ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୀଟପତଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଠି ଦେଖ ମଶା, ମାଛି, ମଶାଟା ଆସି କାମୁଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ। ମଶା ରୋଗୀର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମଶା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇଲା, ଯାହାକୁ ହେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା, ତାଠାରୁ ସେ ରୋଗଟା ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇନି ତାକୁ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବ। ସେମିତି ବାତ ଜ୍ୱର ବି ସେମିତି ବ୍ୟାପେ, ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟାପେ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାଛି ରୋଗୀର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ବସି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ହଇଜା ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ରକ୍ତ ଓ ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ରୋଗ ବା ଜୀବାଣୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରୁ ତମ ଶରୀରକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଔଷଧ ଦେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଓ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ବାତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଏହି ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁବେଳେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍। ବାତ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? କ୍ୟୁଲେକ୍ସ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଏଡିସ୍। ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଏହି ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ଦରକାର। 1994 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୃତାହତ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଜିଆ, ଦସ୍ୟୁପୋକ ଓ ଅଙ୍କୁଶକୃମି ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଜିଆ, ଦସ୍ୟୁପୋକ, ଅଙ୍କୁଶକୃମି ଜୀବାଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀଟ। ଏମାନେ ଆମ ଦେହରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ପାଗଳ କୁକୁର, ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳାନ୍ତକ ନାମକ ସଂକ୍ରାମକର ସଂକ୍ରମଣ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା କଟା ଦାଗ ବା କ୍ଷତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ଚର୍ମରେ ଯଦି କ୍ଷତ ନଥାଏ ତେବେ ଚର୍ମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷତ ନଥିବ ଆମ ଚର୍ମରେ ତାହେଲେ ଚର୍ମ ଦେଇ ଜୀବାଣୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚର୍ମରେ କ୍ଷତ ଥାଏ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତି ସହଜରେ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଏହିପରି ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି କଟି ଯାଇଥାଏ ଶରୀରରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ATS, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍, ATS ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନ ନେଲେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପଶିବ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପଶିଲେ ତୁମକୁ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ହେବ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ରହିଥାଏ। ଦେହର କୌଣସି କ୍ଷତରେ ମାଟି, ଗୋବର ବା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ
ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଓ ସଂକ୍ରମିତ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇନଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଓ ସିରିଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଏଡ୍ସ ଏହିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଥରେ ସିରିଞ୍ଜକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଉ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜକୁ ତମ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲେ ପୁଣି ତାପରେ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିରିଞ୍ଜରେ ଫୋଡ଼ାଯାଏ ତ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଯଦି ଫୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦେହକୁ ପଳାନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବି ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ। ଏଡ୍ସ ସେମିତି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ। ଏଠି ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ବୁଲିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ଦରକାର। ପରିଷ୍କାର ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର। ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦରକାର। ପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବା ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଜିନିଷ ପକାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ପକାଇବା। ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମଶା ମାଛି ଆଦି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇକରି ଖାଇବା। ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କର। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇଲେ କେମିତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ତମେ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଇଁକି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ରୋଗୀ ଦେହରୁ କିଛି ଜୀବାଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁଲେ ତମ ଦେହକୁ ବି ତମ ହାତକୁ ବି ସେଇ ରୋଗଟା ଆସିଯିବ। ଯଦି ତମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ସାବୁନ ଧୋଇଦବ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ା ତମ ହାତରୁ ପଳାଇଯିବେ, ତା ଫଳରେ ତମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯିବେନି, ତମକୁ ରୋଗ ହବନି। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଜୀବାଣୁର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କେମିତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ କରିବା। ଏହିସବୁ କାମ କରି ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଦେଖ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ରୋଗୀର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, ସେ ଖାଇବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେବ। ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ସେଟା କେବଳ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସାବୁନ, ଅଲଗା ବାସନକୁସନ, ଅଲଗା ଲୁଗାପଟା। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ବିଶୋଧିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ ସେମାନେ ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ସାବୁନକୁ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟାକୁ କିମ୍ବା ବାସନକୁସନକୁ ଭଲକି ଗରମ ପାଣିରେ ବିଶୋଧିତ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ରୋଗୀକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ଦରକାର। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଓ ରୋଗୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କେମିତି ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡବାରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ବା ଡବାରେ ପୁରାଇ ସେ ଡବାରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ପକାଇବା ଦରକାର। ଗାଧୁଆ ଘର, ପରିସ୍ରା ଘର ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦରକାର। ଫିନାଇଲ ପକାଇ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଗାଧୁଆ ଘର, ପରିସ୍ରା ଘର ଏସବୁରେ ଆମେ ଫିନାଇଲ ପକାଇଲେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଫୁଟାଇ ଯତ୍ନ ସହିତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟାଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଧୂଳି, ମାଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରଖିବା, ଯେମିତି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଧୂଳି କିମ୍ବା ମାଛି ସେଥିରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଗରମ କରି ଖାଇବା। ଯଦି ବି କିଛି ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବେ। ଘରର ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା ହେବା ଉଚିତ ଓ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଟୀକା ନେଇଛ ତାହା ମନେ ପକାଇ ଏଠାରେ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଜାଣିନଥାଅ ନିଜର ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିଦେବେ ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଟୀକା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେହି ଟୀକା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ରୋଗ ହେବନି। ଯଦି ଟୀକା ନ ନେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ରୋଗ ସବୁ ହେଉଥାଏ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପୋଲିଓ, ମିଳିମିଳା, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ କାମଳ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ, ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଟୀକା ନେବା ଉଚିତ ତା ତଳ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେଉଁ ଟୀକା ନେବା ନା BCG, ପୋଲିଓ ଏସବୁ ନେବା, ଯାହା ଆମକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ପୋଲିଓରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେମିତି ଜନ୍ମର 1 ମାସ ପରେ DPT ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ନେବା। ଡିପ୍ଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାରରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନେଇ ନଥିଲେ ପୋଲିଓର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ପ୍ରଥମ ନେବା। ପୋଲିଓ ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ରୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜନ୍ମର 2 ମାସ ପରେ DPTର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦା, ପୋଲିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁନ୍ଦା ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ ନେବା। ଇଏ ବି ସେ ଆମକୁ ଡିପ୍ଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପୋଲିଓ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏସବୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜନ୍ମର 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି DPTର ତୃତୀୟ ଡୋଜ, ପୋଲିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ର ତୃତୀୟ ଡୋଜ ଏସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ସେହି ସମାନ ରୋଗ ଡିପ୍ଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପୋଲିଓ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ 9ରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ମିଳିମିଳା କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ A ର ପ୍ରଥମ ପାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ତା ମିଳିମିଳା ଅନ୍ଧକଣାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ରୋଗ ହେବନି। ଜନ୍ମର 16ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ DPT ବୁଷ୍ଟର, ପୋଲିଓ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ଡିପ୍ଥେରିଆ, ଲହରା କାଶ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପୋଲିଓ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶିଶୁକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ DT ଡୋଜ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଡିପ୍ଥେରିଆ ଆଉ ଟିଟାନସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। 10 ବର୍ଷ ହେଲେ TT ଦିଆଯାଏ, ଟିଟାନସ୍ ଟକ୍ସାଇଡ୍ ଟିଟାନସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ TT ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଟିଟାନସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଶା ଓ ମାଛିଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଲେ ମଶା ଓ ମାଛି ବଢ଼ିବେ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଧିକ ମଶା କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଉପଯୁକ୍ତ ସଫେଇ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାମରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଇବ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତମ ଘର ପାଖରେ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଗାଁରେ କିମ୍ବା ସହରରେ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଶା ଆଉ ମାଛି ବଢ଼େ, ତା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବଢ଼େ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟସାରର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଉ। ଯେମିତି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱାସିଅର୍କର ଓ ମାରାସ୍ମସ୍ ଅପପୁଷ୍ଟିଜନିତ ରୋଗ। ଯେଉଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ବାୟୁ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟାପି ପାରିବ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାୟୁ, ଜଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବାଣୁର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଠାରୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ରୋକିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଫେଇ କରି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଏସବୁ କାମ କଲେ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିପାରିବା, ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଜୀବାଣୁମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଠିକ୍। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ନା, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନ ହେବା ପାଇଁ ATS ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ରକ୍ତହୀନତା ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ବି ଠିକ୍ କଥା। ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ବି ଠିକ୍। ଅପପୁଷ୍ଟି ଜୀବସାର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନା, ଅପପୁଷ୍ଟି କାହା ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର। ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯକ୍ଷ୍ମା ଯେମିତି ବାୟୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବ୍ୟାପେ, ସେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶା, ମାଇଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଯେମିତି ପ୍ଲେଗ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। କ୍ୱାସିଅର୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଶିଶୁର ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ, ଚର୍ମରେ ଘା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କହରା ହୋଇଯାଏ, ବାଳକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାସିଅର୍କର ରୋଗ ଗୁଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜଳ ରୋଗର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ?
ତାମାନେ କେଉଁ ଜଳ ପିଇଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ? ନଦୀ ଜଳ ପିଇଲେ ରୋଗ ହେବ, ପୋଖରୀ ଜଳ ପିଇଲେ ରୋଗ ହେବ। ଗଭୀର ନଳକୂପ ଜଳ ପିଇଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ରୋଗର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସ ମାନେ ରୋଗର ସ୍ଥାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୋଗଟି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ହଇଜା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ଲେଖିବା। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, କାମଳ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ସେମିତି ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ବାତ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ମାଛି ଦ୍ୱାରା ହଇଜା, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏସବୁ ମାଛି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଟୀକା କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ଟୀକା ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଆମେ ଟୀକା ନେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ବଢ଼େ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଟୀକା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇଦେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ମହାମାରୀ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଆସିଥିଲା, ସେସବୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଟୀକା ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଏ ମହାମାରୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ରୋଗ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାବଧାନତା ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆଉଥରେ ଯେମିତି ପୋଲିଓ ନ ଫେରି ଆସୁ ଭାରତକୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଏକ ସାବଧାନତା ଉଦ୍ୟମ। ପୋଲିଓ ରୋଗ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଦେଶରୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ପୋଲିଓ ରୋଗଟି ଭାରତରୁ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମାନବ ସମ୍ପର୍କର ରୋଗ ପୁନରାଗମନ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ଷର 2-3 ଥର ପୋଲିଓ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରେ। ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବଜାର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ATS ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା ଦରକାର। ଶୋଇଲା ବେଳେ କାହିଁକି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗୁ? ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ମଶା, ମାଛି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାନବ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଯେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ବାତ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବନି। ମଶା ଯଦି ନ କାମୁଡ଼ିବ, ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମେ କେବଳ ଭାତ ନ ଖାଇ ତା ସହିତ ଡାଲି, ତରକାରୀ ଆଦି କାହିଁକି ଖାଉ? କେବଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭାତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଦେଇଥାଏ, ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ମାଂସପେଶୀ ଗଠନ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଛେନା, ଫଳ, ଦୁଧ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବା। ହାଡ଼ଫୁଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଫୁଟା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦରକାର କାହିଁକି? କାରଣ ହାଡ଼ଫୁଟି ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଯଦି ଲୁଗାପଟାକୁ ଆମେ ନ ଧୋଇବା, ସେ ଲୁଗାପଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହାଡ଼ଫୁଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀର ପୋଷାକକୁ ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ହାଡ଼ଫୁଟି ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବେ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ବ୍ୟାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବ। କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ବନାନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ତୁମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମତଃ ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ସାବୁନ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ସେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲିକି ବିଶୋଧିତ କରିବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା,
और तांकठारो परामर्श नबा। एबे देखिबा आदर्श प्रश्न उत्तर 2024 रे कौन कौन आदर्श विद्यालय प्रश्न आसतिला एई विषयरु। केउं दुईटी खाद्य सार आवश्यक परिमाण रे खाइले अपपुष्टि रोग हुए नाही। केउं दुईटी खाद्य को खाइले अपपुष्टि रोग होबे नहीं आमे जानिचंदी श्वेतसार और पुष्टिसार। तो सेठी आम टेक मारचंदी एठी। सेमिति आउ गोटे प्रश्न आसतिला 2024 रे निम्नलिखित रोग मध्यरु केउंटी मशा द्वारा व्यापे नाही। मशा द्वारा कोटा व्यापे नहीं। मलेरिया तो मशा द्वारा व्यापे, बातज्वर भी मशा द्वारा व्यापे, डेंगू मशा द्वारा व्यापे, प्लेगटा क्या द्वारा व्यापे मूषा द्वारा। ता माने एटा मशा द्वारा व्यापे नाही। सी रे आमे टिक मारिबा। 2023 रे आसतिला निम्न मध्यरु केउंटी धातु सार अभाव जनित रोग अटे। अस्थिबंका, संक्रामक रोग, जक्मा, गलगंड। गलगंड आमे जानिचंदी धातु सार अभाव जनित रोग, आयोडीन अभाव हुए। केउ मशा कामुड़े बातज्वर हुए आमे जानिचंदी क्यूलेक्स मशा कामुड़े बातज्वर हुए। एटा मन रखिथिबो। माई एनोफिलिस कामुड़े मलेरिया हुए। एडिस कामुड़े डेंगू हबो। 2022 रे केतरा प्रश्न। धनुष्टंकार निरोधक इंजेक्शन नाम कौन। धनुष्टंकार निरोधक इंजेक्शन नाम होची एटीएस एंटी टेटनस सीरम। एटीएस हम बारंबार पढ़िचंती। बातज्वर ज्वर केउ मशा द्वारा व्यापी था। बातज्वर हम जानिचंदी क्यूलेक्स मशा द्वारा व्यापी था। तो ये होची तार उत्तर। तबे आगामी वीडियो रे आवर्जन निष्कासन और तार सदुपयोग विषय पढ़िबा।